तो खाद्य खाइला परे खाद्य पाटी देखि खाद्य नली स्टमक को गला बेले सेठी को एंजाइम बाहर सेठी केमती हजम हुए जोटा श्वेतसार जातीय केमती सेटा माने ग्लूकोज परिणत हुए प्रोटीन टा केमती एमिनो एसिड परिणत हुए फैट टा केमती फैटी एसिड परिणत हुए ता विषय आज हम डिटेल देखा आ एठी हम हजम जो हजम क्रिया रो जो टॉपिक टा बा जो डाइजेस्टिव सिस्टम ताको आज कंप्लीट कर देबा। तो नुआ क्लास को आउटे स्वागत करूची हम पूर्व दुईटा क्लास ऑलरेडी कंप्लीट होईची या विषय रे। तो जो माने नुआ आसी पूर्व क्लास गुड़ा को देखंतु आपण डिटेल बुझीपारे। तो आज कौन कौन डिस्कस करबा देखै दउची। तो मु कहली एठी आगो ऑर्गन को ऑर्गन देखि खाद्य जाउची एटा ता विषय डिटेल अछि। हम खाद्य डाइजेस्टिव सिस्टम को जो दुईटा भाग एठी भाग करा गला गोटे हला ऑर्गन जो जो खाद्य देखि जाउची बा जो खाद्य रो रास्ता जोडा आउ से रास्ता देखि गला बेले कौन कौन ग्रंथि अछि जो ग्रंथि रू कौन कौन सब हार्मोन बाहर ता विषय अछि एठी। तापर एठी हमें देखबा हमर जो मुख्य जो हजम क्रियाटा मुख्यतः पांचटी प्रक्रिया रे सेटा शेष हुए। गोटे हला फर्स्ट स्टेप इनगेशन डाइजेशन तापर ऑब्जर्प्शन एसिमिलेशन लास्ट आछबे एगेशन एमती होची ता विषय देखबा डिटेल। तापर एठी को ग्रंथि रू को एंजाइम खरित हुए ता विषय अछि। तापर एठी एटा आउटे दे दिछि रिवीजन पई को अंग देखि खाद्य गति करे। तापर एठी जीभ विषय आउटे डिटेल अछि तार जो माने स्वाद को एरिया रे हम स्वाद जानि पारु ता विषय अछि। तापर एठी दांत विषय अछि। तापर हम से दांत रो फार्मूला विषय देखिबा बड़ मानकर दांत फार्मूला केते छोट मानकर कोडा। तापर आसी जेबाटी पार्टी रे कोन कोन ग्रंथि अछि सेठी को एंजाइम बाहरे। तापर हम से असफेगस ट्यूब खाद्य नली जेटा कहै जाउची ता विषय रे एठी अछि डिटेल रे। तापर एठी भी सही खाद्य नली विषय आउट के डिटेल अछि एठी। तापर स्टमक रे कोन अछि तार स्ट्रक्चर ता दिसे इंटरनल स्ट्रक्चर। तापर एठी जो स्टमक रो वॉल विषय आउट के डिटेल दिसे सेठी कोन कोन ग्रंथि अछि से ग्रंथि रो कोन कोन सब क्षरित होई थाए एंजाइम। तापर एठी आसी जेबा जो ग्रहणी माने स्टमक रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जीवो जो ता विषय अछि से जो जॉइंट रे जो पेनक्रियाज लिवर जॉइंट अछि सेठी को एंजाइम खरित हुए एठी से लिवर गॉल ब्लैडर ता विषय डिटेल अछि सेठी कोन कोन सब तयारी हुए को विटामिन बा को एंजाइम एटा भी सही पेनक्रियाज विषय अछि। एठी आउटर रिवीजन पय एठी आउट दे दिछि स्लाइड केमती खाद्य को बाट देखि जाय। तापर एठी आसी जीवो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ता विषय रे एठी अछि। तापर एठी सही स्मॉल इंटेस्टाइन विषय आउट दे दिछि डिटेल ले एटा भी सही स्मॉल इंटेस्टाइन। तापर एठी स्मॉल इंटेस्टाइन रो भीतर साइड जो तार स्ट्रक्चर ता देखबे एठी जो आंगुली भली आकृति थाई जो भिलाई को जाय। तापर जो भिलाई ऊपर पुणी थाई ताको माइक्रो भिलाई ता विषय रे डिटेल अछि। तापर एठी आउथरे खाद्य रो तार जो अनुक्रमण को जानिबा पई मु मझरे मझरे गोटे कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल रो गुडा मान चित्र देछि। तापर असंत एठी देखिबा देखि लार्ज इंटेस्टाइन विषय रे एठी अपेंडिक्स विषय रे पढिबा अपेंडिक्स रो काम कोन। तापर एठी रिवीजन पे दे दिछि को एंजाइम कोठू खरित हुए आ कोन से काम करथै। तापर एठी माने कोन कोन डाइजेस्टिव जो सिस्टम हम पढिबा अछि ता को रिलेटेड कोन कोन सब इशू गुडा अछि जो डिजीज गुडा हुए ता विषय एठी देछि जोडा एग्जाम पे ओरिएंटेड। तापर एठी देला लास्ट जो खाद्य एसिमिलेशन जो प्रत्येक खाद्य माने हजम होला परे अवशोषित होई प्रत्येक कोष को जाई सेठी तापर केमती शक्ति उत्पन्न हुए ता विषय अछि। एटा भी सही माने डिजीज रिलेटेड देछि डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर। तो एगुड़ा आज मैं डिस्कस करबा आसंतु प्रथम स्लाइड को जाउछु। तो जो माने प्रथम दुईटा क्लास करिनांती आगो तो करि नियंतु आपण को डिटेल कोन बुझी पारिबे जेतो टिके लंबा क्लास ता तेणु मु तीनटा क्लास रे याको माने पार्ट पार्ट करिछि। प्रथम दुईटा सरिछि एटा होछि फाइनल। तो एठी हम देखिबा प्रथमे जदि एनिमेटेड कैनाल को हम देखिबा पाखा पकी के यार केवल तार स्मॉल इंटेस्टाइन टा ही 20 रु 22 फुट लंबा हिते जदि पूरा संपूर्ण देखिबे पार्टी रु आनुस मलद्वार पर्यंत ताटा पाखा पकी 30 फुट रो लंबा हिते पाखा पकी बा जदि याको माने कोथरे जदि मीटर रे परिणत करबे ताटा पाखा 8 रु 10 मीटर भितरे तार लंबा थाई आ एटा एग्जाम पे ओरिएंटेड ऑलरेडी एठी लिखि दिछि एसएससी ओएसएससी और ट्रिपल एससी रेलवे पुलिस डिफेंस ए सब पई। तो आसंतु एठी एटा देखो मु कहि देछि 30 फुट हुए लंबा पूरा जे देखबे आ सेही भितर केवल जोटा स्मॉल इंटेस्टाइन सी ही 20 रु 22 फुट लंबा केवल जोटा स्मॉल इंटेस्टाइन एटा जोटा। तो आसंतु नेक्स्ट को एटा साइड देछि जो खाद्य फर्स्ट पार्टी रो खाद्य नली रो आसी जो स्टमक परे स्मॉल इंटेस्टाइन तब लार्ज इंटेस्टाइन ता विषय रे एटा ऑलरेडी मु पूर्व क्लास जो पढिथिली तारो एटा गोटे स्लाइड ता देइथिली मु। तो ताकू रिवाइज करिया मु ए जो तारो स्टेप बाय स्टेप ए जो डायग्राम टा देखैया पई एटा मु आनिछि एटा को एग्जाम पई ओरिएंटेड एटा मु एठी दे दिछि तळे। तापरे हां एठी हमको जे एनिमल हमर जो डाइजेस्टिव सिस्टम को दी भाग रे टोटल दीटा भाग करके पढ़ा जाय। गोटा ले एलिमेंटरी कैनाल जोटे खाद्य
ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ପାଟିରୁ ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଗତି କରି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଆନୁସରେ ପହଞ୍ଚେ ମଳ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ, ଯାହାର ଲମ୍ବ କି 30 ଫୁଟ ପାଖକୁ ଲମ୍ବା। ତାପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ମାନେ ପାଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଟିରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବାହାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଅସଫେଗସ୍, ଅସଫେଗସ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଗତି କରେ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରିଥମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମସଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅସଫେଗସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଅସଫେଗସ୍ରେ, ତାର ଯେଉଁ କେମିତି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଆମେ ଥରେ ଯେମିତି ଗିଳିବା ପାଇଁ ଥରେ ହିଁ ପ୍ରେସର ପକାଉ, ସେଟା ଏକାଥରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କେଉଁଠି ଷ୍ଟମାକକୁ। ତ ତାର ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଷ୍ଟମାକକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବାହାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଯିବ, ସେଠି ଯେଉଁ ଲିଭର୍ ଅଛି ଆଉ ପେନକ୍ରିଆସ୍, ସେଠି କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଲ ବ୍ଲାଡ୍ରୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରସ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ପିତ୍ତକୋଷ କୁହାଯାଉଛି, ପିତ୍ତକୋଷରୁ କାମ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ, ତାର ଲେନ୍ଥ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଦେଇ ଦେଖିବେ SSC CHSL, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଏସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଡିଟେଲରେ ନେକ୍ସଟକୁ। ଆମକୁ ଏଇଟା ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଟୋଟାଲ୍ 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଶେଷ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଂଗେସନ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଗେସନ୍ ବା ଇନଟେକ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମାଉଥ୍। ପାଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଗେସନ୍। ତାପରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଯିବ ପାଟିରୁ ହିଁ, ଏକରେ ତ ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ପାଟିରୁ ହିଁ, ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଟିରେ ହିଁ 30% ପାଖାପାଖି ପାଟିରେ ହିଁ ହଜମ ହେଇଯାଏ 30%। ତାପରେ ପାଟିରୁ ଯିବ, ପାଟିରୁ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି, ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟମାକକୁ ଯିବ, ଷ୍ଟମାକ ସେଠି ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ। ଏବଜର୍ପସନ୍ ହେଲା 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଂଗେସନ୍, 2 ନମ୍ବର ଡାଇଜେସନ୍, 3ରେ ଆସିଯିବ ଏବଜର୍ପସନ୍, 4ରେ ଆସିବ ଆସିମିଲେସନ୍। ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଏଟିପି ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ହେଉଛି ଆସିମିଲେସନ୍। ତାପରେ ଏଙ୍ଗେସନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାକି ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟା ହଜମ ହେଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟା ମଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯିବ ବାହାରକୁ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉଥରେ ଫାଇନାଲ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଗେସନ୍, ଡାଇଜେସନ୍, ଆବଜର୍ପସନ୍, ଆସିମିଲେସନ୍, ତାପରେ ଯିବ ଏଗେସନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟା କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁକସ୍ ବା ଗବ୍ଲେଟ୍, ଏଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟମାକ୍ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି। ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଯେଉଁ 3ଟି କୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥି, ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟୁକସ୍ ସେଲ୍ ବା ଗବ୍ଲେଟ୍ ସେଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଠି ହେଲା ମ୍ୟୁକସ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ଯିଏକି କ'ଣ, ଯିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟମାକ୍ର ଯେଉଁ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ତାର ଲାଇନିଂଟା ଅଛି, ଯେମିତି ସେଠି ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଏସିଡ୍ ଏଠି କ୍ଷରିତ କହିଥିଲେ HCl, ଏହାର pH ପାଖାପାଖି 1.2, ଏହାର pH ଥିଲା 1.2, এটা ବହୁତ ଏସିଡ଼ିକ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସିଡ୍ଟା ଷ୍ଟମାକ୍ର ଭିତର ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେଠି ଘା କରିଦେବ, ଯେଉଁଟା ପେପ୍ଟିକ୍ ଉଲସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ। ତ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ମ୍ୟୁକସ୍ କହିବାର ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମ୍ୟୁକସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟୁକସ୍ଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ତିଆରି, ଆଉ କିଛି ଜଳ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସଲ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ସେଠି କିଏ ଥାଏ, ସେଠି କିଛି ଜଳ ଥାଏ, ଆଉ ହେଉଛି ମ୍ୟୁସିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ସେଠି। ମ୍ୟୁକସ୍ରେ ମ୍ୟୁସିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ସଲ୍ଟ ମିଶିକି ହେଲା ସେଇଟା ମ୍ୟୁକସ୍ଟା ତିଆରି, ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ନାକ ପଟୁ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଭାଷାରେ। ତ ସେଇ ସିଙ୍ଗାଣି ବା ମ୍ୟୁକସ୍ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ହେଉଛି ପେପ୍ଟିକ୍ ବା ଚିପ୍ ସେଲ୍ରୁ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଏହାର ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ HCl ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା କନଭର୍ଟ ହୁଏ ପେପ୍ସିନ୍ରେ, ଦେଇକି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପେପ୍ଟନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା କାମ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏଗା ସବୁ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ମ୍ୟୁକସ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁକସ୍ ବି ସେଇ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ବାହାରିଥାଏ। ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ବି ସେଇ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ, HCl ବି ସେଇ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ। ବା ସେଠି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ସେଇଟା ପେପ୍ଟିକ୍ ବା ଚିପ୍ ସେଲ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଅକ୍ଜିଣ୍ଟିକ୍ ବା ପେରିଏଟାଲ୍ ସେଲ୍ରୁ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ ଇଏ ହିଁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ପୁରା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟମାକ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ ପୁରା ଏସିଡ଼ିକ୍ କରିଦିଏ, ମାନେ ପୁରା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋରେନିନ୍, ଏଠି ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିନି, ପ୍ରୋରେନିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋରେନିନ୍ ବି ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ରେନିନ୍ରେ, ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋରେନିନ୍। ତାପରେ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା, ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ HClଟା ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏଠି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟତା ହଜମ ହୁଏନି। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି, ସେଟା ପାଟିରେ ହୁଏ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ
କେବଳ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେଠି ମାନେ ମାନେ ହଜମ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଯିଏ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଯିଏ ହଜମ କରେ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ତାକୁ ଲାଇପେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ବି ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡଟା ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍। ତ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍ କ'ଣ କରେ, ଲିପିଡ୍ ବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ। ଏଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ହୁଇଚ୍ ସେଲ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ HCl କୋଉ ସେଲ୍ଟା, ପେରିଏଟାଲ୍ ବା ଅକ୍ଜିଣ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍। ତ ୟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଦେଇଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ କୋଉଥିରୁ ଗତି କରେ। ପାଟିରୁ ଆସିବ ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ଆସିବ ପାକସ୍ଥଳୀ, ତାପରେ ଆସିବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତାପରେ ଆସିବ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଖାଦ୍ୟଟା ବାହାରିଯାଏ। ତାର ଲେନ୍ଥ ବି ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି 8ରୁ 10 ମିଟର ପାଖାପାଖି ୟାର। ଯଦି ପାଟିରୁ ସିଧା ମଳଦ୍ୱାର ଯାଇ ଦେଖିବେ ଏଇଠି, ସେ ପାଟିରୁ ସିଧା ଏଠି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ତାର ଲମ୍ବା ହେଲା 8ରୁ 10 ମିଟର। ଯଦି ସେଇ ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ତାର ହିଁ ଲେନ୍ଥ ହେଲା 6ରୁ 6.5 ମିଟର। କେବଳ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ଟା ହିଁ ଲମ୍ବା, ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲମ୍ବା। ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ, ଯେଉଁ ପାଟିରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଟାକୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ ଯଦି ପଚାରିବ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପାର୍ଟ କୋଉଟା, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତାର ଲେନ୍ଥ ହିଁ 6ରୁ 6.5 ମିଟର ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ, ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ଯଦି ଫୁଟରେ ହିସାବ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତାର ଯଦି ଲେନ୍ଥ ଦେଖିବେ ସେଟା 1.5 ମିଟର ବା ଫୁଟରେ ଦେଖିଲେ 5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଲେନ୍ଥରେ ଦେଖିବେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ଟା ଲେନ୍ଥରେ ଅଧିକ ହେବ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସ୍ମଲ୍ କୁହାଯାଉଛି, ୟାକୁ କାହିଁକି ଲାର୍ଜ କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ସେଠି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ତ ଲେନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ। ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ଏଠି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଜୀଭ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀଭ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି 3ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି ଜୀଭର। ଗୋଟେ ହେଲା ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍, ଫେଲିଫର୍ମ, ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ। ଯେଉଁଟା ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ ପାର୍ଟଟା ଏଠି ଆମକୁ ବର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଠା ଟେଷ୍ଟ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଠା ଲାଗେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିବାରେ ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ 3ଟି ପାର୍ଟ ଭିତରୁ ଫେଲିଫର୍ମ, ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ, ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍, ଯେଉଁଟା ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଜୀଭର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍, ଯିଏକି ଯେଉଁ ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଫିଲିଫର୍ମ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ କୋଉ କୋଉ ବହିରେ ଅଛି, ମାନେ ୟାର କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ନଥାଏ ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ। ତ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ପରେ କହିବି। ଏଠି ସଲ୍ଟିସର ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନା ୟାକୁ ପଢ଼ିବେନି, ୟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠି ଜାଣିବେ ଏଠି କୌଣସି ବର୍ଡ଼ସ୍ ନଥାଏ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ୟାକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି ଏଇ ବର୍ଡ଼ ମାନେ ଏଇ ଜୀଭ ବିଷୟରେ। ତ ଏଠି କେବଳ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ହେଲା ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍ ହେଲା ବିଟର ଟେଷ୍ଟ, ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ ହେଲା ମାନେ ମିଠା ଯେଉଁ ସୁଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ। ପାପିଲା କୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ, ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ, ସେ ଏରିଆଟାକୁ ପାପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର, ହୁଏର୍ ଆର୍ ଦ ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼। ବିଟର ମାନେ ପିତା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ବର୍ଡ଼ଟା କୋଉଠି ଥାଏ, ଏଠି ହେଉଛି ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍ରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇଛି। ଦାନ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 98% ହେଲା କାଲସିୟମରେ ତିଆରି। କାଲସିୟମ ଫସଫେଟ୍ କିମ୍ବା କାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯିଏ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁଟା ବାହାର ଆବରଣ ଯେଉଁ ଏନାମେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମ ବଡ଼ିର, ତାକୁ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଦେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରିନ୍। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ହେଲା ଦାନ୍ତକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଫ୍ଲୋରିନ୍ର। ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଳିଆ ଆସିଥିଲା, ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଏନାମେଲ୍, ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଦେଉଛି ସେଟା କିଏ, ଫ୍ଲୋରିନ୍। ତ ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଇଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିକି ତାର ସାର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ବଢ଼େଇଦିଏ, ଯାହାକି ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କୋଉ କୋଷରେ ତିଆରି ଦାନ୍ତଟା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେଲୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ତିଆରି। ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ ଏଠି ଦାନ୍ତ କହିଛି ମୁଁ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଇନସିଜର, କେନାଇନ୍, ପ୍ରିମୋଲାର, ମୋଲାର। ଆଉ ଏଠି ଦାନ୍ତର ଫର୍ମୁଲା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା କହିଛି। 2, 1, 2, 3 ହେଲା ବଡ଼ମାନଙ୍କର, ଆଉ ହେଲା 2, 1, 0, 2 ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିମୋଲାର ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ନଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଦାନ୍ତ ହେଉଛି 20ଟା ଥାଏ। ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା କି ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ମାନେ ଉଠିଥାଏ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାଇଥିଓଦମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପଟେ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିମୋଲାର କୁହାଯିବ ସେଇ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବଡି, ଏଇଟା ତ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଏନାମେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ
ଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଅଡିଓଟ ମାନଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା 2123 ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର 2102 ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିମୋଲାରଟା ନଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ୍ତ ସମାନ ନାହିଁ, 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାନ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାନ୍ତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ଥିବେ କି ଏଠି ମନୋ ବାଟଲ ମନ ହେଟେରୋ ଏଠି ମନୋଡଣ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକା ଦାନ୍ତ ଥିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ତ କହିଲି, ଇନସିଜର, କେନାଇନ୍, ତାପରେ ପ୍ରିମୋଲାର, ମୋଲାର। ଏଠି ତାର ସେପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ହନୁହାଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ତଳ ହନୁହାଡ଼ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇ ତଳ ହନୁହାଡ଼କୁ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନେଉଛି, ଏଇ ତଳ ହନୁହାଡ଼ର ବି ଯଦି ମୁଁ ଅଧା କରିଦେବି ପରେ ଏଇଠୁ ଅଧା କରିଦେବି ଗୋଟେ ବାମ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼୍, ମୁଁ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ବାମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼୍ର ଦାନ୍ତକୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ହିସାବରେ ସେଟା ଗଣାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ହନୁହାଡ଼ର ଉପର କିମ୍ବା ତଳ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେର ତାହାର ବି ଅଧା ମାନେ ବାମ ସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼୍ କୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପଡ଼େ। ମାନେ ଇନସିଜର 2ଟା ଥିବ, ତାପରେ କେନାଇନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ପ୍ରିମୋଲାର 2ଟା, ମୋଲାର 3ଟି। ସେମିତି ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଏଇ ଏତିକି ଥିବ, ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମାନେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତିକି, ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତିକି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗଣିଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁଟା 2 ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି 2ଟା ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ହେଇଯିବ। ଇନସିଜର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମିଶିକି 2ଟା ହେଇଯିବ। ପ୍ରିମୋଲାର 2ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା ତ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ 2ଟା ହେଇକି 4ଟା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମୋଲାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି 3ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ 3ଟା ମିଶିକି ଯିବ 6ଟା। ତ କେବଳ ଯଦି ତଳ ଜୋରରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 4 4 8 9 10 10 6 16 ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ 16ଟା, ସେମିତି ଉପରେ 16ଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଯିବ 16 32ଟା। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜୋର ସପୋଜ ମୁଁ ତଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ବି 2 ଭାଗ କରିଦେଲି କେବଳ ବାମ ସାଇଡ଼୍ ସପୋଜ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 2ଟା ହେଲା 2ଟା ହେଉଛି ଇନସିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି 2ଟା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ 2ଟା ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା। କେନାଇନ୍ ଗୋଟେ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଏ 2ଟା ହେଇଗଲା। ମୋଲାର ତ ପ୍ରିମୋଲାର ତ ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ପ୍ରିମୋଲାର ନାହିଁ, ମୋଲାର ହେଇଯିବ 2ଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2ଟା ହେଇଯିବ 4ଟା। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜୋରେ ମାନେ ତଳ ଜୋରେ ଅଛି 10ଟା, ସେମିତି ଉପର ଜୋରେ 10ଟା, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 20ଟା। ତ ଏ ଯେଉଁ 20ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ 20ଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଗୁଡ଼ା ଉଠିଥାଏ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା, ତେଣୁ ସେଇ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ମାନେ ସେଟା 2 ଥର ଆସିଯାଏ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା, ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ମିଲ୍କ ଟିଥ୍। ସେମିତି ଆସିଗଲା ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 20ଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 2 ଥର ଉଠିଥାଏ ସେଟା ତ ହେଲା ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ 12ଟା ରହିଲା 20ଟା ତ ଇଏ ଆଉ 12ଟା ମିଶିଲେ 32ଟା ହେବ, ତ ବାକି ଯେଉଁ 12ଟା ଦାନ୍ତ ରହିଲା ସେଇଟା କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଉଠିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା 2 ଥର ତାକୁ ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଥରେ ହିଁ ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ। ଆଉ ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ ତ କହିଲି ଯେହେତୁ ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ସବୁ ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ସବୁ ଏକା ନୁହଁ, ତେଣୁ ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକା ଥିବ କି ତାଙ୍କୁ ମନୋଡଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନୋବଟଲ ମନ ମାନେ ଏକ ମନୋଡଣ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଗଲା, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉଟା ପୁରା ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା। ଆଉ ହୁଇଚ୍ ଟିଥ୍ ଆର୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୋଉଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରିମୋଲାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ମାନେ ଆମ ପାଟି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥି 2ଟା ଗୋଟେ ପାରୋଟିଡ୍ ସବ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିଲାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ। ଯଦି ପାରୋଟିଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେବ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମ କାନ ତଳେ ଥାଏ, କାନ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ବା କାନ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିଲାରୀ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ତଳେ ରହୁଛି ହନୁହାଡ଼ ପାଖାପାଖିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବ୍ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଯେଉଁଟା ଜିଭ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ 3ଟା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ପାରୋଟିଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଠି କ'ଣ ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରୋଟିଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଇ 3ଟିକୁ କ'ଣ ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ 3ଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଏଠି ଚାଲୁନି ପେନ୍ଟା ରୁହ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇସୋଜମ୍ ଯିଏକି ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମାଇଲେଜ୍। ଏମାଇଲେଜ୍ଟା ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟକୁ ହଜମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଳ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ସେ ଏମାଇଲେଜ୍ଟାକୁ ହିଁ ଟାଇଲିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଟାଇଲିନ୍ଟା ସେ ଏମାଇଲେଜ୍ର କାମ କରିଥାଏ ଯିଏକି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 6.8, ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ପାଟିର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥାଏ
6.8 ମାନେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟଲି କହିବାର ଏସିଡ଼ିକ୍। ଆଉ ଯଦି 0.2 ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇଯିବ, 7 ହେଇଯିବ। ତ ଏମାଇଲେଜ୍ ଏଠି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ନାକୁ ବରାବର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯିବ ସେଠି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାଟା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟମାକକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଖାଦ୍ୟ, ସେଠି ଯେହେତୁ HCl କ୍ଷରିତ ହେଇଥାଏ, HCl ଗୋଟେ ହାଇ ଏସିଡ୍, ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହୁଏନି। ସେଠି କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ହଜମ ହେଇଥାଏ। ତ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ମନେ ରଖ, pH ଭ୍ୟାଲୁ 6.8। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଇନ୍ ଦ ମାଉଥ୍। ମାଉଥରେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ବା ମଣ୍ଡଦ ବା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଏ? ଏ ହେଲା ଟାଇଲିନ୍। ଯୋଉଟା ଏମାଇଲେଜ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଟାଇଲିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରେ, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ, ସେ ହେଲା ଲାଇସୋଜମ୍। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଥାଉ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଳ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ବଲସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଫୁଡ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ସାଲିଭା, ଯେତେବେଳେ ସାଲିଭା ସହିତ ଖାଦ୍ୟଟା ମିଶିଯାଏ ତାକୁ ବଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଟା ମୋ ମନେ ପଡ଼େ, ପାରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ପାରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀଟା ମାନେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଥରେ ହିଁ ଏଠି ଗିଳିବା ପାଇଁ ଥରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଉ। ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଥରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ, ସେ ମାଂସପେଶୀର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଷ୍ଟମାକକୁ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟଟା ଆସେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀର ମାନେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ, ତାକୁ ପାରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ତ କହିଲି ଲେନ୍ଥ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଇଞ୍ଚରେ ଯଦି ମାପିବେ 10 ଇଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ତାର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଲୋକେଟେଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ୱିଣ୍ଡ ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ପଛପଟ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟମାକକୁ ମିଶିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟମାକକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଷ୍ଟମାକ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ, କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ସ୍କ୍ୱାମସ୍ କହିବା ତ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଟିସ୍ୟୁ କୋଉଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅସାର ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଥାଏ କମ୍। ଅସାର ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିଆଲ୍। ସେମିତି ଷ୍ଟମାକର ଯେଉଁ ସେଲ୍, କେଉଁ ସେଲ୍ ତିଆରି, ସେଠି ହେଉଛି କଲୁମନାର। କଲୁମନାର ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭାକର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ମାନେ ତାର କୋଷ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଥାଏ, ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଅସାର କମ୍, ତାକୁ ହେଉଛି କଲୁମନାର ସ୍ତମ୍ଭାକର ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଷ୍ଟମାକର ଯେଉଁ ମାନେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି ଡାଇଜେସନ୍ ହୁଏନି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ଷ୍ଟମାକକୁ ଆସେ, ଏଠି ଡାଇଜେସନ୍ ହୁଏନି। ନୋ ଡାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହିଅର୍। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏଜ୍ ଏ ଡେଲିଭରି ଟ୍ୟୁବ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟମାକ୍। ମାନେ କେବଳ ଇଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଡେଲିଭର କରେ କେଉଁଠି, ଷ୍ଟମାକକୁ। ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି କେଉଁଟା ବି ଆସିଲେ SSB 2023ରେ, ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ ଡାଜ୍ ନଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏନି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍। ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କେଉଁଠି କ୍ଷରିତ ହୁଏନି, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ହଜମ ବି ହୁଏନି ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ, ହଁ ଏଠି ହେଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠି ତ କହିଲି ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି, ମାନେ ୟାର ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଟା ଅଛି, ସେ ଟିସ୍ୟୁର ହାଇଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ଅସାର ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଥିବ କମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଚିଆ କହିଛି, ଠିକ୍ ତାର ପଛପଟୁ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଠି ତ ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ତ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ ଡାଜ୍ ନଟ୍, ଏଇଟା ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି କେଉଁଠି ହଜମ ହୁଏନି। ତାପରେ ଏଠି ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅସୋଫାଗସ୍ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ଏଠି ଷ୍ଟମାକକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଗରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟମାକର ଭିତର ଟିସ୍ୟୁଟା ସେଟା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା କଲୁମନାର ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ କହିଲି। ତାର ଏଠି ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଟା ତିଆରି, ତାର ଲମ୍ବା ଅଧିକ ଥିବ, ଅସାର କମ୍ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟମାକ। ଆଉ ଷ୍ଟମାକକୁ 3 ଭାଗ କରାଯାଏ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇଛି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍, ପାଇଲୋରି। ଏଇଟା କାହିଁକି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ୟାକୁ ପାଇଲୋରି କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଯିବେ। ତ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍, ପାଇଲୋରି 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ପାର୍ଟରୁ ଏଠି ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ପଛକୁ ଫେରି ନଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ତ କହିଲି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟିସ୍ୟୁ ଏଠି ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, OSSC, CHSL, LI। ତାପରେ ସେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ଟିସ୍ୟୁ ମେକଅପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଇନର ୱାଲ୍। ଇନର ୱାଲ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ କହିଲି,
ଯେଉଁ ମାନେ କଲୁମନାର ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଏଠି ସେଇ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଲା, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେଲା କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝି ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କି ଏନଜାଇମ୍ ଖରିଦ ହୁଏ ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟୁକସ୍, ଯାହାକୁ ନେକ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ହେଲା ପେପ୍ଟିକ୍ ବା ଯେଉଁ ଚିପ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ହେଲା ପେରିଟଲ୍ ବା ଯେଉଁଠୁ ଅକ୍ଜିନ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁକସ୍ ସେଲ୍ ସେଠି କ'ଣ ମ୍ୟୁକସ୍ ଖରିଦ ହୁଏ, ମ୍ୟୁକସ୍ ଯିଏକି ୟାର ଲାଇଲିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ଖରିଦ ହୁଏ, ଏଠି ଏଇଟା ପେରିଏଟାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଖରିଦ ହୁଏ, ଏସିଏଲ୍ଟା କି ପୁରା ହାଇ ଏସିଡ୍, ୟାର ପିଏଚ୍ ପାଖାପାଖି 1.2, ଏତିକି ଏସିଡ୍ ଯଦି ଆମ ହାତ ଉପରେ ବି ଖାଲି ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖରିଦ ହୁଏ ତ ଷ୍ଟମାକ୍ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏତିକି ଯଦି ଏସିଡ୍ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଖରିଦ ହେଲା, ଯଦି ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟାର ଏଠି ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟମାକ୍ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏସିଡ୍ରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଠି ମ୍ୟୁକସ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟୁକସ୍ କ'ଣ କରେ, ୟାର ଏଇ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଚାରିପଟେ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ରେ କଭର୍ କରିକି ରଖିଥାଏ ଷ୍ଟମାକ୍କୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ଟା ଏଠି ଥିବ HClଟା, ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ୟାର ମାଂସପେଶୀ ସହିତ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେମିତି ନ ଆସେ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଏସିଡ୍ରୁ, ମାନେ କି ମ୍ୟୁକସ୍ ଷ୍ଟମାକ୍କୁ HCl ହାଇ ଏସିଡ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟୁକସ୍ କଥା ବି କହିଛି, କାହାକୁ ମ୍ୟୁକସ୍ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବେ ମ୍ୟୁକସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁଥିରେ ତିଆରି। ଆଉ ପେପ୍ଟିକ୍ରୁ ତ କହିଲି ଏଠି ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍, ମାନେ ହର୍ମୋନ୍ କହୁଛି, ହର୍ମୋନ୍ ତ ନୁହଁ ଏନଜାଇମ୍, ହର୍ମୋନ୍ ଅଲଗା, ହର୍ମୋନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହର୍ମୋନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଲେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡକ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ HCl, ଏଇ HCl ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ପେପ୍ସିନ୍ରେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ କୌଣସି ହଜମ କ୍ରିୟା କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପେପ୍ସିନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପେପ୍ସିନ୍ କାହା ଯୋଗୁଁ ହେବ, ଏଇ HCl ଯୋଗୁଁ ହେବ। ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଥିଲେ ଯାଇ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋରେନିନ୍ ବି ଅଛି, ପ୍ରୋରେନିନ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ କ'ଣ ଯେ ରେନିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ରେନିନ୍। ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ ଯିଏକି ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ HCl ଦ୍ୱାରା, ତ HCl ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଇଏ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍ଟା ପେପ୍ସିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ କି ଏଇ 3ଟା ଯାକ ମ୍ୟୁକସ୍ ହେଇଗଲା, ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍, ପ୍ରୋରେନିନ୍, ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1.2 pH ହେଇଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ହାଇ ଏସିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏଠୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଚ କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ଏଠି ହଜମ ହୁଏନି। ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଠି ହଜମ ହୁଏନି, ୟାକୁ ମନେ ରଖ। ଏଠି କେବଳ ଫେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ହଜମ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟାର ଲେନ୍ଥ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ଅସଭେଗ ଷ୍ଟିକ୍ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଏଠି ସେଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାଲିଭା ମିଶିଏ ତାକୁ କ'ଣ ବଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ମିଶି ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ମନେ ରଖ, ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଯେଉଁ ରସଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଠି ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଟର୍ ଲାଗେ, ତ ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଚାଇମ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଉଠି ଆସିଥିଲା, ହୁଇଚ୍ ସେଲ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ HCl, ଏଇଟା ତ କହିଲି, ଏଇଟା ପେରିଏଟାଲ୍ ବା ଅକ୍ଜିନ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍। ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ପେପ୍ଟିକ୍ ଚିପ୍ ସେଲ୍ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଖରିଦ କରେ, ହର୍ମୋନ୍ କହୁଛି କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍, ହର୍ମୋନ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତ କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍, ସେ ଗଲା ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍। ଆଉ ମ୍ୟୁକସ୍ ତ କହିଲି ମ୍ୟୁକସ୍ ସେଲ୍ ବା ନେକ୍ ସେଲ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ତ କହିଲି ତାର ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ଖରିଦ ହୁଏ, ମ୍ୟୁକସ୍ ନେକ୍ ସେଲ୍ରୁ ମ୍ୟୁକସ୍ ହେଇଗଲା, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟମାକ୍ ୱାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଅନ୍ ବର୍ନିଂ ଏସିଡ୍, ମାନେ ଯେଉଁ HClରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଷ୍ଟମାକ୍କୁ। ଚିପ୍ ବା ପେପ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ରୁ ତ କହିଲି ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍, ଯିଏକି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପେପ୍ଟନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଭାଙ୍ଗିକି। ତାପରେ ଅକ୍ଜିନ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ ବା ପେରିଏଟାଲ୍ ସେଲ୍, HCl ଖରିତ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରୁ, ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବେ ଖାଦ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର କାମଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ହୁଇଚ୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟମାକ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ଅକ୍ଜିନ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ ବା ପେରିଏଟାଲ୍ ସେଲ୍। ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ ନା ଗ୍ରହଣୀକୁ, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଡିଓଡେନମ୍ ଯେଟା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରହଣୀ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଗ୍ରହଣୀରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଲ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାଦ୍ୟ ଥରେ ଷ୍ଟମାକ୍ରୁ ଏଠି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆସିବ, ପଛକୁ ଯେମିତି ଫେରିକି ନ ଯାଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଭଳିଆ ଏଠି କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଭାଲ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପକେଇବେ କାହିଁକି ପାଇଲୋରିକ୍ ଭାଲ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ରହଣୀ ଆସିଯିବ, ଗ୍ରହଣୀରେ ପେନକ୍ରିଆଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଭର୍ ଏଠି ମିଶିଯିବେ।
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଠି ପିତ୍ତକୋଷ ଏଠି ପେନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ଆସିକି ଏଠି ଗ୍ରହଣୀରେ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହଣୀରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖି ହଜମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଠି ଆସିଥିବ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଥିବ ଏଠି ସେଠି ଆଲକାଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ପିଏଚ୍ ମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ ପିଏଚ୍ ଏଠି 1.2 ଥିଲା ସେଟା ବଢ଼ିକି ମାନେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଲେନ୍ଥ ଦେଖିବେ ଲେନ୍ଥ 20 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା କେଉଁଟା କହିଥିଲି 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମାନେ କାନାଲଟା କହିଥିଲି ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସେଇଟା ହିଁ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପୁରାଟା କହିଥିଲି 30 ସେଇ ଭିତରୁ କେବଳ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ଟା ହିଁ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଡିଓଡେନମ୍ ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର 3ଟି ପାର୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଡିଓଡେନମ୍ ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି କେବଳ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାକୁ ବି 3 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେ 3 ଭାଗ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି এইটা কোটা ডিওডেনম মানে 25 সেন্টিমিଟর 25 সেন্টিমিটর। তারপরে ଦେଖିବେ এটা ইউ শেপর এটা দেখবে সি বা ইউ শেপ কইপারନ୍ତି ইয়াକୁ ডিওডেনম সি বা ইউ শেপর ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ ଏଠି ପିତ୍ତରସ ଏଠି ବାହାରିକି ପଡ଼େ। ପିତ୍ତରସ ଆଉ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଆସିକି ଏଇଠି ଡିଓଡେନମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଜେଜୁନମ୍ କହିଲି ୟା ପରେ ଯେଉଁ ସି ସେପର ଏପଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେଜୁନମ୍ର ଯଦି ଲେନ୍ଥ ଦେଖିବେ 2.5 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଥାଏ 2.5 ମିଟର। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଲିୟମ୍ ସେଟା ଆସିବ 3.5 ମିଟର। ଆଉ ଯଦି 3ଟି ପାର୍ଟ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଇଲିୟମ୍ ହେଲା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା। ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଡିଓଡେନମ୍। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥିଲା NTPCରେ ତାର VAW HEW ହର୍ଟିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କର ଯେଉଁଟା 2022ରେ। ତ ଡିଓଡେନମ୍ ଏଣ୍ଡ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଡିଓଡେନମ୍ एंड हुयर बाइल जूस मिट्स फूड माने कोठी बाइल जूस जो बाहर जो पित्तकोषर पित्तरस आसी कोठी मिसे सेटा होची कोठी डिओडेनम रे ही मिसे। आ सी शेप रो माने एटा डिओडेनम ता को शेप रो एटा सी शेप रो बा यू शेप या पर क्वेश्चन आसीला। आपन तो नेक्स्ट हां एटी आउट देछि कंप्लीट एते तो लिवर होची बाइल एटी बड़े क्वेश्चन है जो बाइल जूस किए तयारी करे से लिवर तयारी करे आ सेटा स्टोर कोठी हुए एटी तयारी हुए जोटा कोन होची पित्तकोष जोटा कहै पित्तकोषरे एटी माने स्टोर होगी रहे किंतु पित्त रसटा किए तैयारी करे सेटा लिवर तैयारी करे। आ देखो ये जो पाइपटा आसुची पाइप देकी एटी आसीबो सेमती एपट होला पेनक्रियाचुर एपट गुटे अग्नाशय जोटा कहै सेपट गुटे पाइप आसिला। ए दुईटा पाइप एटी मिसी जिवो मिसी सारला पर एटा गोटे माने नळी देकी एटी डिओडेनम रे पड़िबे जोटा को ग्रहणी बडे होला टिके रंद से स्लाइडटा कोडा होला एटी एटी दीटा मिसिकी एटी पड़िबे माने पित्तरस आउ अग्नाशय रस मिसिकी एटी कोन डिओडेनम बा जोटी ग्रहणी को जाय ओडिया रे सेठी आसी मिसिबे खाद्य सहित। एटा तो सेटा हि देछि यू बा सी शेप रहिते जो डिओडेनमटा। तापर एठी देला ये कोन खाद्य को न्यूट्रलाइज कर दिए। द वॉल कंटेन अल्कालाइन म्यूकस आ एटी म्यूकस मध्ये थाई एटी कहछि म्यूकसटा देखिबे जदि हम पार्टी खाद्य नळी रु आरंभ करके पूरा आनुस पर्यंत मलद्वार पर्यंत पाइप जो अछि पाइप रो चारि साइड रे ता भीतर साइड रे सेटा अछि सेटा कोन करे खाद्य को माने स्लिप करके नहीं देखिए सिंगाणी जब हाथ में धरी जानवे तो कौन बहुत स्लीपी टाइप रही है बहुत पिछड़ा होता है माने खाद्यटा को स्लीप करके पूरा नहीं जाए कौन मलद्वार पर्यंत। तो सेठी अल्कालाइन म्यूकस थी जे कि खाद्य को एक न्यूट्रल कर दिए कि मैंने स्टमक रो जो खाद्य आस एसिडिक थी ताको न्यूट्रल करदेव। तापर एठी आ कौन देला हाँ एठी बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस एंटर हियर थ्रो ए कॉमन डक्ट ये कॉमन डक्ट यहाँ मैंने जेहेतु दीटा डक्ट मिसीगला पर जेहेतु गोटे डक्ट देखिए पड़ुची कॉमन डक्ट बोली कहुच्छे साधारण गोटे पथ देखिए यहाँ मिसिकी पड़े। आ पथटा को भी कौन कहुए जोटा पेनक्रियाज रु आसे जोटा पेनक्रियाज तो कहुए पेनक्रियाटिक डक्ट कहुए और जो पित्तकोष रु आसे तो बाइल डक्ट कहुए। और जो ये दुईटा डक्ट मिसीगला जो गोटे नली जो हो गोटे नल जो परिणत हो कॉमन डक्ट जो कहुए हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोली कहुए जेहेतु मिसिकी अच्छी ताको भी मन रखिए हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोली भी कहुए या मन रखिए कॉमन पैसेजटा को यहीटा को। तापर एठी तो एतिक होगा या पार्ट गुटा खाली आप देखीदे कौटे कौन कहुए ये क्वेश्चन कौटे देखिए व्हेयर डू बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस फास्ट मिक्स विथ फूड यहाँ कौटी डिओडेनम रे मिसुचंती फास्ट। तापर ये से लिवर विषय था लिवर है तार ओजन देखिए आउ या लार्जेस्ट ग्लैंड बोली कहुए लिवर को मन को लार्जेस्ट ग्लैंड हूँ लिवर तार ओजन देखिए 1.5 केजी रु 2 केजी ओजन होता है। आउ ये कौन बाइल तैयारी करे बाइल जूस आउ स्टोर हुए ये जो पित्तकोष अच्छी
ପିତ୍ତକୋଷ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦିନକୁ କେତେ ବାଇଲ ଜୁସ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଅଧ ଲିଟରରୁ 1 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର ଡେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବେ 7.5 ରୁ 8.5, ମାନେ ଆଲକାଲାଇନ୍। 7 ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ବୁଝିଗଲା, 7ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ତାଠୁ 7 ରୁ କମ୍ ଗଲେ ସେଟା ଏସିଡିକ୍ କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଆଉ ଏଠି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ଜୁସ୍ଟା ଯୋଉ ଥାଏ ବାଇଲ ଜୁସ୍ଟା, ସେଠି 2 ପ୍ରକାର ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଲିରୁବିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଲିଭାର୍ଡିନ୍। ଯୋଉଟା ବିଲିରୁବିନ୍ର କଲର ହେଲା ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର, ୟେଲୋ ବା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଟା ବିଲିଭାର୍ଡିନ୍ ତାର କଲର ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାର କଲରଟା ଗ୍ରୀନିଶ ୟେଲୋ, ମାନେ ହଳଦିଆ ଆଉ ସବୁଜ କଲର ମିଶିକି ଯୋଉ କଲରଟା ହବ, ତାକୁ ମାନେ ଗ୍ରୀନିଶ ୟେଲୋ କଲର କୁହାଯାଏ। ତ ୟାକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏମୁଲସିଫିକେସନ୍ ଏଠି ହେଇଥାଏ। ଏମୁଲସିଫିକେସନ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜରେ ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ସବୁ ଚର୍ବିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ବିର ଅଂଶ। ଚର୍ବିର ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଚର୍ବି, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। এটা ଯେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କିଏ ପରିଣତ କରେ? ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଲ ଜୁସ୍, ସେ ବାଇଲ ଜୁସ୍ରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ମିଳେ, ଯୋଉ ବାଇଲ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଆଉ ବାଇଲ ସଲ୍ଟ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି କେବଳ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଫିଜିକାଲ, କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହେଇନଥାଏ। କେବଳ ଫ୍ୟାଟ୍ର ସାଇଜ୍ଟା କେବଳ ଆକାରରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମୁଲସିଫିକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରୁ ଷ୍ଟମାକକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା, ସେଠି କୁହାଯାଏ ପାରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏମୁଲସିଫିକେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ବାଇଲ ଜୁସ୍, ବାଇଲ ସଲ୍ଟ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଶ୍ଵେତସାର କହୁଛି, ଶ୍ଵେତସାର ତ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ସ୍ନେହସାର, ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମୁଲସିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ୍ ଲାର୍ଜ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲର ୱାନ୍। କିଏ, ଯେଠି ବାଇଲ ଜୁସ୍ ବା ବାଇଲ ସଲ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଏମୁଲସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଲିଭର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଡଜ୍ ବାଇଲ କଣ୍ଟେନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍? ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏଠି ଥାଇକି ଏଠି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ବାଇଲ ଜୁସ୍ରେ ସେ କେବଳ ଫିଜିକାଲି ଫ୍ୟାଟ୍, ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କେବଳ ପରିଣତ କରେ, ଆଉ କେମିକାଲି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ପେନକ୍ରିଆଜ ବିଷୟ ଦେଲା, ଯୋଉଟା ପେନକ୍ରିଆଜରେ ଅଛି, ସେଠି ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ମାନେ ପେନକ୍ରିଆଜଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ 2 ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍। ମୁଁ ଏଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ୟା ବିଷୟରେ କହିଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଏଠି ଖାଲି ବାସ୍ କହିଦେଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଏଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଖାଲି କହିବି। ତ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଖରିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍। ଆଉ ୟାର 98% ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 2% ସେଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ କ'ଣ, ହରମୋନ୍ ଖରିତ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ଡକ୍ଟ ନଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା କ୍ଷରିତ ହେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠି ଯାଏ, ବ୍ଲଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଟା ଯୋଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କଥା ପଢ଼ିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବିନି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଯାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍। ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ହେଲା 98% ପାର୍ଟ ଯୋଉ ପେନକ୍ରିଆଜର, ସେଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜୋକ୍ରାଇନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ୟାର କାମ କ'ଣ, ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଖରିତ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଜୁସ୍ଟା, ଏଇଟା ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମାଇଲେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇପେଜ୍, ମାନେ 3 ପ୍ରକାର। ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ବି ଖରିତ ହୁଏ। ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ହଜମ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମାଇଲେଜ୍ ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ମାନେ ସେଇଟା, ଯେତେବେଳେ ସାକାରାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ହିଁ ସାକାରାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଚିନିର ଦାନା ଅଣୁକୁ ସାକାରାଇଡ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଯେବେ ଚିନି ଅଣୁ ହେଇଯିବ ତାକୁ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ହଜମ କରାଇକି ଏମାଇଲେଜ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ପେନକ୍ରିଆଜରୁ ବାହାରେ, ତାକୁ ପେନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଏମାଇଲେଜ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ବେଳେବେଳେ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଲାଇପେଜ୍। ଲାଇପେଜ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ଲିପିଡ୍ ବା ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଯିଏ ହଜମ କରେ। ତ ଏଠି 3 ପ୍ରକାର ହଜମ କରିବାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କୋଉଠୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ଏଇଠୁ, କୋଉଠୁ, ପେନକ୍ରିଆଜରୁ। ୟା କୋଉଟା ମନେ ରଖିବେ, ପାଟିରେ ତ ହଉଥିଲା କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେଠି ଏମାଇଲେଜ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଟାଇଲିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଷ୍ଟମାକରେ କେବଳ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ହଜମ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ, ଏ 3 ପ୍ରକାର, ବାକି ଯୋଉ ହଜମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଶ୍ଵେତସାର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଉ ହଜମ ହେଇଛି, ଯେତିକି ବି ହଜମ ହେଇଥିବ, ବାକି ଯୋଉ ବଳକା ଥିବ, ତାକୁ ଏଠି ହଜମ କରିଦିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କିଏ, ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍, ଏମାଇଲେଜ୍ ଆଉ ଲାଇପେଜ୍, ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍। ହଉ, ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ହରମୋନ୍, ଯିଏକି କ'ଣ, ଆମ ବ୍ଲଡ୍ରେ ସୁଗାରର ଲେଭେଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖେ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କମିଯାଏ ବଡ଼ିରେ, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆମ ବଡ଼ି ଯୋଉ ସୁଗାର ଲେଭେଲ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ
तो या विषय अपन पढ़ने पा या ही जो एंडोक्राइन पार्टा को पेनक्रियाज रो एटा आइसोलेट ऑफ लंगर हार्न्स बोली कह जाए तो छाड़ू तापर ये आस या मिक्स ग्लांड से कह जेहतु ये दी प्रकार काम कर एक्जोक्राइन भाया भी एंडोक्राइन भाया भी तेणु मिक्सड ग्लांड बोली भी कह जाए लिखी भी देती एन ऑर्गन फंक्शनिंग एज बोथ एन एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लांड भाया काम करे मिक्स ग्लांड बोली कह जाए क्वेश्चन कोड आसी थाए व्हिच सेल सिक्रेट इन्सुलिन इन्सुलिन किए सेल कहते पेनक्रियाज तापर व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आ या को मु कहली लिवर टा को हला लार्जेस्ट ग्लांड कह जाए आ जे सेकंड लार्जेस्ट यदि कह जाए कोडा ताले या को बुझेबो माने पेनक्रियाज को आठी एई सब क्वेश्चन रे माने एई सब एग्जाम रे क्वेश्चन आसी दिला केते समय हो गला म पढे 40 मिनिट ऑलरेडी हो गला मु देखिबी जदी या को जे कंप्लीट जदी सॉरी न हुए ताले ताको अधा कर रख देबा काली पुनी आउथरे कंप्लीट करबा और मु देखौ जे केते होउजी हाँ तापर एठी आउथरे दे दीची मु कहली सही सब हजम क्रिया सेतकी पर्यंत हो गला जो पेनक्रियाज पर्यंत पेनक्रियाज रे माने बळका जेतकी खाद्य हजम हेइतबो माने पार्टी रे होगला स्टमक रे जेतकी हेइथिबा हेला परे बाकी जो बळका थिबो सेठी पेनक्रियाज द्वारा जो ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज बाहरे सेठी हजम हे जाय तापर जे देखिबे एठी आउथरे हम रिवीजन पई दे दीची फर्स्ट खाद्य हला खाद्य नळी रे कोनोसे हजम हुए नै स्टमक रे मु कहली एठी माने कोडा जो फैट आउ प्रोटीन रो हजम क्रियाटा हुए एठी तो एसिडिक पार्टी रे थाई टिके अल्कालाइन टाइप रो माने 6.8 pH थिला एठी जे आसी बेटी 1.2 हो जाय जेतो HCl क्षरित हुए आ एठी जोडा श्वेतसार जातीय खाद्य हजम हुए नै कोटी स्टमक रे तापर एटा आसी बेटी डिओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन रो प्रथम अंशरा सेठी पेनक्रियाटिक जूस बाइल जूस जेतो मिसी जीवो खाद्यटा को कहबे अल्कालाइन माने पाखा बिकदे 7 ରୁ 8 pH हे जाय तापरे सेठी बाकी जेतकी बळका थिबो हजम करिया पई ताको सब हजम कर देबे केउटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन रे एठी जो जूस टा बाहरिबो ए जो स्मॉल इंटेस्टाइन रे कंप्लीट डाइजेशन हे जो आ एठी जो दे देला कोन ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन मैक्रोफुएल्स एंड प्रोटीन लिपिड इनटू सेलुलर एनर्जी माने जो स्मॉल इंटेस्टाइन रे खाद्य रो कंप्लीट डाइजेशन हे जाय आ क्वेश्चन देखबे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर एटा क्वेश्चन आसी से एठी मेंशन कर दैछि तो सीधा आसन तापरे एठी खाद्य हजम होला परे एठी मु कहछि स्मॉल इंटेस्टाइन खाद्य पूरा कंप्लीट हजम हे जाय एठी कंप्लीट हजम जेमति हे जिवो तापरे एठी कोन खाद्य अवशोषण होय रक्त द्वारा तो केमति रक्त द्वारा अवशोषण हबो सेटा नेक्स्ट स्लाइड को अछि तो आज हमें क्लास टा को 80 रखि देबा कि माने बहुत लंबा हे जन ऑलरेडी 42 मिनिट हे सरजी तो खाली हमें पार्ट गोटा को देखि दो जो स्मॉल इंटेस्टाइन अछि ता देखि प्रथम जो सी पार्ट टा जो एठी कोन एठी स्टमक लागि थाए एठी स्टमक सहित जो सेठी जो सी सेपरे लागि थाए याको कह जाउची डिओडेनम जोटा ग्रहणी कह जाउची 25 सेंटीमीटर तार लंबा तापर डिओडेनम परे तापर से जेजुनम सेकंड पार्ट जोटा मोची पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन रो तार लंबा जे देखबे 2.5 मीटर और होची मिडिल पार्ट तापर से जीवो डिओडेनम जेजुनम तापर इलियम टा देखबे जोटा कि तारो लास्ट पार्ट कोटा स्मॉल इंटेस्टाइन रो लास्ट पार्ट जेतो इलियम कह जाउची आ से इलियम टा ही लार्ज इंटेस्टाइन सहित एठी लागि छि तापरे तो इलियम रो यदि साइज लंबा देखबे 3.5 मीटर आ एठी ए भले भी क्वेश्चन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन अछि तार तीनोटी पार्ट डिओडेनम जेजुनम इलियम ए तीनोटी पार्ट भीतर कोटा सबटो लार्जेस्ट माने लार्जेस्ट लंबा लंबा रे सबटो लॉन्गेस्ट कोटा हो कोटा एटा हे जो इलियम पाखा 3.5 मीटर यदि डिओडेनम को देखिए ये 25 सेंटीमीटर मात्र लंबा जेजुनम देखिए ये 2.5 मीटर यदि इलियम को देखिए 3.5 मीटर यार लंबा तो लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होजी इलियम शॉर्टेस्ट हेगला डिओडेनम और मझी पार्ट हेगला जेजुनम और यदि यार दे दी ऑलरेडी देखो एटा यार यदि टोटल लेंथ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन रो 6 मीटर यदि फुट रे देखिए पाखा भी 20 फुट हो आ यार यदि थिक बा यदि यार डायमीटर देखिए जो 2.5 सेंटीमीटर को डायमीटर कहबा तो यदि मैं पाइप टा को काटी देला पर जो गोटे वृत्त टाइप जो शेप टा तैयारी होई भलिया यार डायमीटर हबो 2.5 सेंटीमीटर या को मन रखो 2.5 सेंटीमीटर आ यदि मु लार्ज इंटेस्टाइन को काटी देबी जो लार्ज इंटेस्टाइन को जाउची या को यदि मु गोल सेंते काटी देबी तार जो शेप टा देखिबो एटा बडो वृत्त टाइप देखिबो एटा पाखा पाखे 2.5 इंच है 2.5 इंच हुए एटा तो ये डायमीटर जेहेतु कार जो लार्ज इंटेस्टाइन तार जेहेतु डायमीटर बड़ तो डायमीटर हिसाब रे एमनकर नाटा पड़ी से कह जाए जोटा स्मॉल इंटेस्टाइन हे पारे से लंबा रे अधिक हबो लेंथ किंतु ताकू स्मॉल इंटेस्टाइन कह जाए कारण तार डायमीटर कम जोटा लार्ज इंटेस्टाइन हे पारे से लंबा रे कम हबो
ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଲମ୍ବରେ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ଡାଇମିଟର ଅଧିକ ବଡ଼, ତେଣୁ ତାକୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାଏ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏ 2021 ଡିଫେନ୍ସ ସିଡିଏସ୍ରେ କି ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଠିକ୍ ସେ ୟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଠୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ୟା ପରେ ଯାହା ଯାହା ବି ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।